सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम खबर स्पैशल दे विच स्वागत है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया दे विच जारी है ते वड्डी मात्रा दे विच लोकां दी मौत हो रही हैगी है। सो एक कंसर्निंग पॉइंट हैगा आ कि हुण इस पैंडैमिक दे विच सरकारां की कर रहीआं ने, ग्लोबली की कुछ हो रहा हैगा आ, साडे कैनेडा दे विच की हो रहा ते नाल नाल असीं नज़र रखांगे साडे मुल्क इंडिया दी, पंजाब दी कि उत्थे की हो रहा है। सो अज इस प्रोग्राम दे विच मेरे नाल पहुंचे हुए ने एडवाइज़र जिन्हां ने सानू सीनियर पत्रकार भी उन्होंने कह सकते हैं कि वो अपनियां जो राय है वो की सोचते हैं, की कुछ हो रहा ग्लोबली। तो उन्होंने दा पहला स्वागत कर लेंदे हैं। मेरे नाल ने हरप्रीत सिंह धालीवाल जी, ते आओ उन्हां दे नाल गलबात नूं अगे वधाउंदे हैं। सो हरप्रीत जी, स्वागत है तुहाडा जी। धन्यवाद अर्शी तुहाडा और तमाम जो दर्शक अपने नाल जुड़े आ सारिਆਂ ਨੂੰ निੱਘੀ फतेह। बिल्कुल जी, किवें चल रहा है सब कुछ? बड़ी किरपा जी। वैसे तो बंदे का हौसला होना चाहिए। दुनिया च भावें कि पेंडेमिक फैलिया, पर पेंडेमिक दे इस दौर च जिन्ना आप डर के बैठांगे, वैसे तो इस दौर च एक स्लोगन बड़ा मशहूर हो गया कि जिहड़ा डर गया वही बच गया। पर उस तो बाद हौसला नहीं छड्डना। इन्हां हालातां दे विचों ही बंदे ने ही ये सारा संसार सिरजिया, बंदे करके ये सारा नुकसान हो रहा। सो बंदे नूं इहदे चों निकलण वास्ते अपना एक दृढ़ इरादा रखना पऊगा, जिहदे करके जिहड़ा है सहम लगातार है उहदे चों किते ना किते उन्हें हौसला जरूर मिलना चाहिए। खबरां भी हुण जे असीं देखदे हां तां हर कितों यही सामने आउंदियां कि करोना वायरस दे नाल ये हो गया, करोना वायरस दे नाल सुसाइड हो गया, मैंटल हैल्थ ते असर पै रहा हैगा। सरकारां आपदे वल्लों रोज़ाना नवां जो ऐलान कर रहीआं ने। जे असीं अपने मुल्क दी गल करिए जिथे असीं रह रहे हां, इत्थे रोज़ाना कुछ ना कुछ नवां आ रहा, नवीं फंडिंग रिलीज़ कीतियां जा रही ने ताकि असीं सौखे रहीए। पर असीं जे ऑल ओवर नज़र मारदे हां हरप्रीत जी कि ऑल ओवर ग्लोब दे उत्ते की हो रहा हैगा, क्योंकि एक पैंडैमिक इहो जिहा है कि किसी ने नहीं देखा। इहो जिहा फ्लू है कि किसी कोई दवाई भी नहीं हैगी कि ये भी नहीं क्योंकि वैक्सीन बन गया तो असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ठीक कर लवांगे। सो पूरे ग्लोबली असीं नज़र मारीए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ समझ ਦੇ ਮੁਤਾबिਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? अर्शी, मेरे ख्याल नाल जिहड़ा पेंडेमिक ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ 1920 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ, ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਠਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਲੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਗਏ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 213 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 213 ਦੀਆਂ 13 ਜਾਂ 209 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 209 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, 8-9 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀਆਂ 213 ਦੀਆਂ 13 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਕੋਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੀ,
ਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਨਾ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੈਬ 'ਚੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਪਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ G7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, UK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ G7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੈਂਗਨ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 58% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਥ ਸਟਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਔਰ ਜਰਮਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 67,000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 67,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 2300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਬੈਕ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੋਨਮੀ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੋਨਮੀਜ਼ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ WHO ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ WHO ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹਦਾ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇੱਕੋ ਦਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਜਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਜਟ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ BC ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 15 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ 69 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਬੈੱਡ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ 4000 ਬੈੱਡ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਮ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸਿਰਫ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁਣ 18 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 96,000 ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਅੰਨੀ, ਧੀ ਵੀ ਅੰਨੀ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਅੰਨਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ ਜਮਾਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਅੰਨੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨੀ ਖੇਤਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ UP ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਨੀ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਸੀਗਾ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਜਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਆ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਊਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਨੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਗੁੱਜਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 63,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਸਰਨ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ 100% ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਿ ਗੋ ਕਰੋਨਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਸੀ। ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ WHO ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਡੰਬਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਜ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੱਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 63,000 ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਸੀਂ 100 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਆ ਗਏ 4 ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ 63,000 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ 63,000 ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3100 ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਆਇਆ, 3100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੇ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ MLA ਖਰੀਦਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਟਰਡ ਪਲੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 16 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ,
ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ। 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਰਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਗਾਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ। 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ 2022 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਫੰਡ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਦਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਚਾਹੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਡਾਟੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਲਗਭਗ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ 7,000, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਛ ਨੇਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪੂਨੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਸੋ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਰਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 1991 ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣਾ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਡਾਢਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਕੈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਗ ਜੈਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 364 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। 201 ਸਾਡੇ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ IPS ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 330 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 120 ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ SSP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ DGP ਬਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 91 ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖਾਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਟਸੈਲਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਫਟਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ A to Z ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ, ਭਤੀਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ, 2011 ਤੋਂ 12 ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 108 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਨਤੀਜਾ 2011 ਦੀ 12 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਜੇ, ਤਾਂ 12:30 ਵਜੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਖਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਿੰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਥਾਪੀਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਬਚੂ ਨਹੀਂ ਬਚੂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕਦਮ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਸੀ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਢੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ UK ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਕੀ ਖਬਰਸਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ? ਖਬਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਥਾਹ ਪਾਵਰ ਵਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਘ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮਰਨ ਚਾਹੇ ਜਿਉਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਜਾਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਰਸ਼ਦੀਪ
ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਉਸਦੇ ਏਵਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦਰ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੌਣੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ GST ਦਾ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਵੀ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਗਏ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੀਕਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 6200 ਕਰੋੜ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਵਾਧੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10% ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਧਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ NRIs ਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ NRI ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ NRIs ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਿਆ NRIs ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਗਿਆ ਆ, NRIs ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ
ਲੋਕ ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਇਆ ਆ। ਸੋ ਈਵਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈੱਡ ਸਟਿੱਕਰ ਤੱਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ NRI ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਗਰੋਸਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਭਜਾਓ NRIs ਨੂੰ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ NRIs ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਜ ਚਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੜਿੱਕ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ NRIs ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਘੁੰਮਣ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। NRI ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਜੇ ਜੋ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੀਏ ਫੋਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਮਦਦ। ਫਿਰ NRIs ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ NRI। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ NRIs ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਲਿਆਏ ਜੀ, ਇਹ ਲਿਆਏ ਜੀ। ਪਰ NRI ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ NRIs ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰੀ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸੋਚਣ ਤਾਂ NRI ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਟੌਪਿਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਖਬਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।